Hello students, today we are going to learn the new lesson of written by Arthur Conan Doyle. This is a very different type of lesson. Sherlock Holmes is a character or the famous character, we can say, of writer Sir Arthur Conan Doyle. Each and every person knows the name of Sherlock Holmes. He is just a character of the story from the pen of Sir Arthur Conan Doyle. It is very remarkable that the author is forgotten, but his brainchild, Sherlock Holmes, is still in the heart and the mind of the people. The story, The Sign of Four, has 12 different chapters in the novel, but only 2 are prescribed in our book, that is second and third chapter. It is very interesting that readers used to believe that Sherlock Holmes has his home at Baker Street in London, because the writer has communicated in his novel Holmes' address of Baker Street in London, not only in the novel but also in the story. More interesting fact that people has built the home at Baker Road, where all the objects of Holmes, like his chair, table, his pipe, his diary, his books, whatever the major things or the object belonging to Sherlock Holmes have been kept there in the house. Indeed, it is very imaginary character. Sherlock Holmes is just a character, but people believe that he is not the character but is the alive man, एक जिवंत जागता व्यक्ती असं म्हणून त्याची ओळख लोकांमध्ये झालेली आहे. As I have told you already, the novel has 12 chapters. 12 chapters आहेत, त्याची 12 प्रकरणं आहेत. पण आपल्या पुस्तकामध्ये 12वीच्या पुस्तकामध्ये only 2 chapters are prescribed, and the chapters which are just to explain that novel, it is outline of the novel is prescribed there, plot of novel is written there, and synopsis of the extract is given, which will help us to know the whole story bound in 12 chapters. I will teach you the complete story. So we will not go page by page, but by the theme or in occurrence of the events. But I will tell you the page number time to time. And the chapters which are given, we will go line by line. And here it is told that Sherlock Holmes and his characters are immortal. Rather, we can say that due to the Sherlock Holmes or his friend, Dr. Watson, Sir Arthur Conan Doyle has become immortal in the history of literature. See, The Sign of the Four is the name of our prescribed novel, and Mary Morstan is the main character or in the lead role of the novel. Of course, our Sherlock Holmes, he is always a lead character or the protagonist of the story, whoever may be the new introduction in the novel or in the story. But our main part of our novel is always Sherlock Holmes. He is very popular among the people with his
pipe, with his hat, and all the things, all many more things which are shown in the novel. See the images of Sherlock Holmes, always with his pipe, the sign of the four. This is the Holmes house as I have introduced it to you. It is an imaginary house in the stories which are picturized as a drama or as a cinema. Various characters has played the role of Sherlock Holmes. And in that picture, his house is shown. The address of his house is 221B Baker Street, London. And people, with the help of the government, indeed on the road, Baker Road, that house has built, and all the characters or all the objects belonging to Sherlock Holmes are as preserved there in that house. Sherlock Holmes writer is Sir Arthur Conan Doyle. Without including the name of Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle is not complete in all, because whatever the name and fame he has got is due to the character of Sherlock Holmes. All the information of him, Sherlock Holmes writer, that is Sir Arthur Conan Doyle, is given here. He has created two immortal characters, that is Holmes and Dr. Watson, who is his friend. He is a prolific writer. Other than Holmes' story, his works include fantasy and science fiction stories about Professor Challenger and humorous stories too. He has written humorous stories too, but his novels are more popular than any other kind of literature of Arthur Conan Doyle. Okay, and here in our story, that is a little and very sweet mystery of our protagonist's case, Mary Morstan. And Mary Morstan's father is disappeared, and she wanted to find out that mystery from Sherlock Holmes, and so she visited his house. This is the house which is preserved there in London on Baker Street, 221B Baker Street, London. Okay, see, you can see everything, that table, that fireplace which is mentioned in many of the novels of Sherlock Holmes, that table lamp, chair, and the table by which Sherlock Holmes sits and writes something, collect the proofs in his case. The reference book are here, his other lamps and torch and each and everything is just said there. Okay, see the address 221 Baker Street, Sherlock Holmes house. He, Sherlock Holmes, and his friend Dr. Watson, who always accompany him in his various cases. म्हणजे सगळ्या वेगवेगळ्या ज्या केसेस होत्या त्याच्यामध्ये शेरलॉक होम्स सोबत डॉक्टर वॉटसनचा नेहमीच उल्लेख आलेला आहे, जो त्यांना नेहमी मदत करायचा त्यांच्या केसेसमध्ये. आणि ही जोडी जी आहे, दिस इज अ पेअर ऑफ द टू इमॉर्टल characters from the novels, Dr. Watson and the Holmes, Sherlock Holmes. Here in our book, there is the outline of novel is given on the page number 204. The novel begins with Holmes and Dr. Watson engage in the discussion when Mary Morstan, a young woman who desires Holmes's advice. म्हणजे दोघं जण
Dr. Watson and Sherlock Holmes are there in their room, sitting and discussing about some important issue. There, that same time, a young lady, Mary Morstan, enters into the room. During the meeting, Mary tells that after her father disappeared under mysterious circumstances some 10 years ago, she has been receiving a large pearl in the mail on the same day of every year. The major thing she tells to Sherlock Holmes that she has been there in their house just to find out the mystery of the disappearance of her father, Captain Morstan. Because 10 years ago he disappeared, and from that very time she is getting the pearls, very valuable pearls, each year on the same date. वर्षातील एका तारखेला दरवर्षी तिला मागील 6 वर्षापासून एक मोती पत्राद्वारे डाकद्वारे येतो आहे. She tells that she has received a letter instructing her to go with accompaniment of 2 friends to Lyceum Theatre. ती ही पण माहिती देते की तिला एक पत्र आलेलं आहे आणि त्या पत्रात असं सांगितलं आहे की लिसियम थिएटरला मला भेटावं असं तिला कोणीतरी पत्र पाठवलंय आणि ती तिच्या सोबत 2 मित्रांना घेऊन जाऊ शकते. द लेटर गिव्स अ हिंट दॅट सम इनजस्टिस हॅज बीन डन टू हर. आणि त्या पत्रामध्ये असाही उल्लेख असतो की तिच्यासोबत काहीतरी अन्याय झालेला आहे आणि त्या अन्यायाची भरपाई म्हणून तिनं तिथे यावं असं त्या पत्रामध्ये उल्लेख केलेला आहे. होम्स अँड डॉक्टर वॉटसन अग्री टू अकंपनी मेरी. होम्स आणि डॉक्टर वॉटसन तिच्याशी सहमत होतात की त्या तिच्यासोबत त्या लिसियम थिएटरला जाणार. अँड हिअर द मेजर थिंग इज दॅट, व्हेरी आउटलाइनिंग thing is that Dr. Watson and Mary are attracted to one another. Mary आणि Dr. Watson हे एकमेकांकडे आकर्षित होतात. Okay, this is the outline of the story given in our prescribed book, and the paragraph on the 204 page number I have taken. Then we have just to see synopsis of the extract, which is given on page number 208 and on the next pages. From the beginning, we have to see now Dr. Watson and Sherlock Holmes. These are the 2 friends who are discussing on general issues. अगदी साध्या मुद्द्यावर त्यांचं बोलणं सुरू होतं. When they were interrupted by the arrival of Miss Mary Morstan. आणि त्यांची चर्चा इंटरप्ट झाली, म्हणजे मध्येच थांबली, because Mary Morstan arrived there at the arrival of Mary Morstan, who has a case. Who means Mary Morstan has a case for Sherlock Holmes to solve. ती अशी केस शेरलॉक होम्स कडे घेऊन आली होती की शेरलॉक होम्सनी तिचा शोध करावा, तपास लावावा आणि सोल्युशन काढावं. Here Mary tells about her father's sudden disappearance. इथे मेरी आपल्या वडिलांच्या अचानक नाहीसे होण्याचं सांगते शेरलॉक होम्सला. ऑन अ ट्रिप मेनी इयर्स अगो, म्हणजे ते लंडनच्या ट्रिपवर आले होते अनेक वर्षांपूर्वी. अ फ्यू इयर्स लॅटर, आणि ते नाहीसे झाल्यानंतर काही वर्षांनंतर, अ फ्यू इयर्स लॅटर, अँड ऍडव्हर्टाइजमेंट वॉज पब्लिश इन अ न्यूज पेपर. एक ऍडव्हर्टाइजमेंट पेपरमध्ये पब्लिश झाली. त्यात काय सांगितलं होतं? व्हॉट इज टोल्ड देअर इन द न्यूज पेपर्स ऍडव्हर्टाइजमेंट? आस्किंग फॉर ऍड्रेस. आस्किंग फॉर ऍड्रेस. हुज ऍड्रेस? मेरी मॉर्स्टन्स ऍड्रेस. द डॉटर ऑफ कॅप्टन मॉर्स्टन, who is officer in India in the British Army. ब्रिटिश आर्मी मध्ये भारतामध्ये अपॉइंट केलेले ऑफिसर कॅप्टन मॉर्स्टन यांची मुलगी मेरी मॉर्स्टन चा पत्ता, असं एक न्यूज पेपर मध्ये न्यूज आली की आम्हाला तो पत्ता हवा आहे. आणि गंमत म्हणजे जेव्हा हिने ही न्यूज वाचली मेरीनी, शी गेव हर ऍड्रेस, तिनं तिचा ऍड्रेस दिला.
अँड एव्हर सिन्स, आणि तेव्हापासून सतत, on the same day of each year, she received a rare and expensive pearl. त्या दिवशीपासून न चुकता दरवर्षी त्याच दिवशी तिला पोस्टाने एक पर्ल म्हणजे मोती येतो, जो की अतिशय दुर्मिळ जातीचा आहे, सहज मिळणारा नाहीये, रेअर आहे आणि एक्सपेन्सिव्ह आहे, कॉस्टली आहे. अशा पद्धतीचा तिला पर्ल दरवर्षी येतो. द लेटर वॉन्ड, आणि जे तिला पत्र आलं होतं त्या पत्रामध्ये अशी वॉर्निंग दिली होती, द लेटर वॉन्ड मेरी नॉट टू ब्रिंग द पोलीस विथ हर. म्हणजे त्यांनी तिला लिसियम थिएटरला भेटायला बोलवलं होतं, पण वॉर्निंग दिली होती की तू मित्रांना आणू शकते पण पोलिसांना नाही. मेरी रिक्वेस्ट होम्स अँड वॉटसन टू अकंपनी हर टू प्लेस सो दॅट दे कॅन फिगर आउट द सिक्रेट बिहाइंड इट. आणि म्हणून मेरी तिथे आली होती की होम्स आणि वॉटसननी तिच्यासोबत यावं आणि हे जे सिक्रेट आहे, ही जी मिस्ट्री आहे ती शोधून काढावी, फिगर आउट करावी. याच्या मागची जी मिस्ट्री आहे ती फाइंड आउट करावी असं सांगताय. आणि बोथ शेरलॉक होम्स अँड डॉक्टर वॉटसन अग्री टू गो विथ द मेरी. आता चॅप्टर 2 जे आपल्या पुस्तकात दिलेलं आहे, आता आपण स्टेप बाय स्टेप, लाईन बाय लाईन जाणार आहोत. इथं जनरल इन्फॉर्मेशन झाली, तुम्हाला केस कळली, आणि आता आपल्याला पेज 209 त्या चॅप्टरचं नाव आहे द स्टेटमेंट ऑफ द केस. मिस मॉर्स्टन एंटर्ड द रूम विथ अ फर्म स्टेप अँड आउटवर्ड कंपोजर ऑफ मॅनर. When we go through the passage, you have to be careful that here personality of Mary Morstan is described, is painted. So you have to be very cautious while pointing out the personality or the characteristic of her personality. मेरी मॉर्स्टन ची जी पर्सनॅलिटी होती त्याचे एक एक गुण तुम्हाला पॉइंट आउट करायचे. यू हॅव टू नोट डाऊन how she was physically or mentally, outward or inward, आतून आणि बाहेरून ती कशी आहे, that you have to point out, observe and to write down. Okay, so she entered the room of Sherlock Holmes at Baker Street. Firm stepनी ती गेली आहे. जनरली आपण नवीन ठिकाणी जातो तर आपण असं दपकत जातो, जाऊ की नाही असा विचार करत जातो. बट शी एंटर्ड द रूम विथ अ फर्म स्टेप. पण तिच्या पावलांमध्ये मात्र एक फर्मनेस होता. कुठलीही भीती किंवा कुठल्याही मनात संशय न घेता ती आतमध्ये गेली. आणि आउटवर्ड कंपोजर ऑफ मॅनर, हे पण महत्वाचं आहे की आपले जे मॅनर्स असतात व्हाईल इंटरॅक्टिंग विथ द पीपल इन द सोसायटी, त्याच्यावरनं आपण कसं आहोत, लोकांशी इंटरॅक्ट करताना आपली जी एकंदरीत बॉडी लँग्वेज असते ती थोडीशी नवीन ठिकाणी आपली हललेली दिसते. वी आर शाय एनफ टू इंटरॅक्ट विथ दॅट ऍटमॉस्फिअर, न्यू ऍटमॉस्फिअर, नवीन वातावरणात आणि नवीन माणसांशी बोलताना थोडासा आपला जो वागण्यातला मॅनर मधला जो कामनेस असतो, कंपोजर मीन्स कामनेस, शांतपणा, असं कुठेतरी जास्त होतं, कुठेतरी कमी होतं. पण मेरी मॉर्स्टन हॅज दॅट आउटवर्ड कंपोजर ऑफ मॅनर. तिच्या वागण्यामध्ये मात्र एक कंपोजर होतं, एक व्हेरी ज्याला म्हणतो ना आपण की शी वॉज व्हेरी काम अँड क्वाइट. अतिशय शांतपणे ती सगळ्या गोष्टी करत होती. शी वॉज यंग लेडी, हे तर आपल्याला माहितीये की तरुण मुलगी होती ती. स्मॉल डेंटी, आता तिचे विशेष गुण सांगितले. कशी होती, उंचीनी कमी असेल, स्मॉल डेंटी अँड वेल ग्लोव्ड. जनरली युरोपियन लेडीज आपल्याला माहितीये की ते ग्लोव्ज घालतात हातामध्ये, तर तिने छान पद्धतीचे ग्लोव्ज घातले होते. ड्रेस इन द मोस्ट परफेक्ट टेस्ट, आणि तिने घातलेले जे कपडे होते त्याच्यावरनं कपड्यांची जी निवड आहे, तिची सिलेक्शन, दॅट इज परफेक्ट, सुटिंग टू हर कॅरेक्टर, तिच्या कॅरेक्टरला सूट होणार आहे हे पण इथे लक्षात होत होतं. परफेक्ट टेस्ट, बरोबर आहे. अँड देअर वॉज हाऊएव्हर अ प्लेननेस अँड सिम्प्लिसिटी अबाउट हर कॉस्ट्युम
which bore with its suggestion of limited means. पण कपड्यांची टेस्ट परफेक्ट होती याचा अर्थ तिचे कपडे महागडे होते अशातला भाग नाही. इट वॉज व्हेरी सिम्पल अँड प्लेन क्लोथ्स ऑर द कॉस्ट्युम शी वोर. त्या सिम्प्लिसिटी आणि प्लेननेस मध्ये पण परफेक्ट टेस्ट होती. जस्ट सुटिंग शी हॅज सिलेक्टेड द क्लोथ्स सुटिंग टू हर पर्सनॅलिटी. तिच्या पर्सनॅलिटीला सूट होणारे असेच कॉस्ट्युम तिने घातले होते. पण त्याच्यातनं एक सजेशन, एक हिंट मिळत होती की शी हॅज अ लिमिटेड मीन्स, म्हणजे पैसे तिच्याकडे लिमिटेड आहे आणि त्याच्यातनं तिच्या कपड्यांवरनं याचा अंदाज बांधता येत होता. बट व्हॉट एव्हर द कॉस्ट्युम शी हॅज वोर, it was very bright and very matching to her personality. The dress was, इथे बघा, costume, dress, okay, these are the two words in a same meaning, एका सारख्याच अर्थाने वापरले आहे. was somber grayish beige, रंग त्याचा असा मळकट होता, ग्रेइश बीज होता. untrimmed and unbraided, and she wore a small turban of the same dull hue. Hue means color. म्हणजे ज्या रंगाचे, फिकट रंगाचे कपडे घातले होते तशाच फिकट रंगाचे, डल रंगाचे टोपी तिने घातली होती, टर्बन. Relieved only by a suspicion of white feather in the side. आणि टोपीवर असलेलं एक व्हाईट फिदर. असं एकंदरीत तिचं पर्सनॅलिटी इथे वर्णन केलेली आहे इन द नॉव्हेल द साइन ऑफ 4. सी Baker Street 221B, Baker Street, the address of Sherlock Holmes. Here, these two persons, our Sherlock Holmes and his friend Dr. Watson, are sitting very comfortably and talking on the very general issue. There, you can see the face of Dr. Watson. Whatever he does, or he did, with the same seriousness. So these eyebrows, as you see, how the man was always thinking about something. कशाचा तरी कशाशी विचार करणे हाच त्याचा स्वभाव होता. And so when they are talking comfortably, his eyebrows are in some thoughts, showing that he is in some thought. Their visitor, Mary Morstan, enter in that area of Baker Street from his tanga or the horse carriage or the hansom, as it is mentioned in our novel. आपल्या नॉवेल मध्ये हा जो टांगा आहे, म्हणजे घोडा बग्गी आपण त्याला मराठीत म्हणतो, त्याला हॉर्स कॅरेज पण म्हणतात किंवा हॅन्डसॅम, ब्रिटिश इंग्लिश मध्ये त्याला हॅन्डसॅम असंही म्हणतात. त्याचा उल्लेख पुढे आलेला आहे. ओके. शी सेंट हर कार्ड, मिस मेरी मोर्स्टन, बाय द हँड ऑफ हाऊसमेड. त्यांच्या घरी असणारी जी हाऊसमेड होती तिच्या हाताने स्वतःचं कार्ड तिने पहिले पाठवलेलं आहे. Housemaid of Sherlock Holmes brought the visitor Mary Morstan into the house of Sherlock Holmes where they were sitting. Both of them welcomed her, Watson and Sherlock Holmes, and Sherlock Holmes offered her that chair. Sherlock Holmes ni tila chair offer केली, and Dr. Watson has taken very care of Mary. म्हणजे त्यांना तिची खूप काळजी आहे, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ लव्ह ॲट फर्स्ट साईट, पहिल्या भेटीतच प्रेम, आणि म्हणून ते खुर्ची पकडून उभे आहेत की शी शुड बी कम्फर्टेबली सॅट देअर, कम्फर्टेबली बसावी म्हणून त्यांनी ती पकडून ठेवलेली आहे खुर्ची. ओके. देन ऑन द पेज नंबर 209 हर फेस. आता इथे पुन्हा सगळं वर्णन आहे तिच्या व्यक्तिमत्वाचं, अँड दॅट इज नरेटेड बाय डॉक्टर वॉटसन. डॉक्टर वॉटसननी ते नरेट केलेलं आहे, सांगितलेलं आहे, कथन केलेलं आहे. आणि जिथे कुठे आय आलेला आहे तो आय आहे डॉक्टर वॉटसनसाठी, कारण ते सांगत आहेत अशा पद्धतीनं ती स्टोरी लिहिलेली आहे. हर फेस, आता तिचा चेहरा. एट द फर्स्ट टाइम वी हॅव टू सी हाऊ हर फेस वॉज. आपण तिचं कॉस्ट्युम बघितलेलं आहे सुरुवातीला. नाव हर फेस हॅड नायदर रेग्युलॅरिटी ऑफ फीचर नॉर ब्युटी ऑफ कॉम्प्लेक्शन.
ते तिचा चेहरा कसा होता, रेग्युलर जनरली ज्या लेडीजचा असतो तसा होता का? नो, इट हॅड नायदर रेग्युलॅरिटी ऑफ द फेस, म्हणजे जनरल जसे असतात कॉमन तसा चेहरा नव्हता. किंवा म्हणजे खूप सुंदर होती का, कॉम्प्लेक्शन तिचं खूप छान होतं का, ब्युटी ऑफ कॉम्प्लेक्शन नॉर, म्हणजे हेही नाही हेही नाही. पण म्हणजे ती खूप अप्रतिम होती, सुंदर होती असं नाही. बट हर एक्सप्रेशन वॉज स्वीट अँड ॲमिएबल. पण तिच्या चेहऱ्यावरचे जे एक्सप्रेशन्स होते, दॅट वॉज स्वीट अँड ॲमिएबल. अतिशय मधुर एक्सप्रेशन होते चेहऱ्यावरचे, ॲमिएबल होते म्हणजे फ्रेंडली होते. एक्सप्रेशन्स कसे होते? स्वीट अँड ॲमिएबल. म्हणजे हे दोन ऍडजेक्टिव्ह वापरलेले आहेत, स्वीट अँड ॲमिएबल, फॉर हर एक्सप्रेशन ऑफ द फेस. ओके, देन हर आईज, हाऊ वर हर आईज, तिचे डोळे कसे होते? तर डोळ्यांसाठी दोन विशेषण वापरले, ऍडजेक्टिव्ह वापरले, लार्ज अँड ब्ल्यू. मोठे होते डोळे आणि निळ्या रंगाचे होते. वर सिंग्युलरली स्पिरिच्युअल अँड सिम्पॅथेटिक. तिच्या डोळ्यांमधनं असं लक्षात येत होतं की ती नेचरने खूप सिम्पॅथेटिक होती, संवेदनशील होती आणि स्पिरिच्युअल होती, चांगल्या मताची, चांगल्या वागणुकीची होती. हे तिच्या डोळ्यातनं दिसत होतं. इन अन एक्सपिरियन्स ऑफ विमेन विच एक्सटेंड्स ओव्हर मेनी नेशन्स अँड 3 separate continents, I means who? Dr. Watson, the friend of Sherlock Holmes, never looked upon a face which gave clearer promise of a refined and sensitive nature. म्हणजे इथे फेस झालं, इथे डोळे झाले. मागच्या याच्यामध्ये आपण बघितलं आहे तिचे कॉस्ट्युम बघितलेलं आहे, तिची वागणूक बघितलेली आहे. अँड हिअर हर नेचर, तिचा स्वभाव कसा होता? तर हे डॉक्टर वॉटसन आपल्याला सांगतात आहे की मला अनेक नेशन्स मधल्या स्त्रियांचा अनुभव आहे. कारण हे डॉक्टर होते आणि ब्रिटिश आर्मीमध्ये ते डॉक्टर होते. त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या देशांमध्ये जिथे जिथे ब्रिटिशांचं राज्य होतं तिथे तिथे ते गेले होते. तर तिच्या अनेक नेशन्स मधल्या महिलांचा अनुभव डॉक्टर वॉटसनकडे होता. एवढंच नाही तर 3 separate कंटिनेंट्स मध्ये आले होते ते. म्हणजे एक तर युरोपमध्ये ते राहत होते, लंडन, नंतर आशियामध्ये आले होते ते, आणि अजून एका खंडामध्ये गेले होते. म्हणजे देशांचा अनुभव होताच वेगवेगळ्या, पण अनेक खंडांचा पण अनुभव होता. तिथल्या स्त्रिया त्या पाहिल्या होत्या. या अनुभवावरून ते असं म्हणतात की मला असं लक्षात येत आहे की मेरी इज अ डिफरंट लेडी. मेरी ही खूप वेगळी स्त्री आहे असं त्यांच्या लक्षात आलेलं आहे. कारण त्यांनी म्हटलंय बघा, रिफाईंड अँड सेन्सिटिव्ह नेचर. तिच्या वागण्यातनं एक प्युअर, रिफाईंड, वेगळं, स्वच्छ आणि सेन्सिटिव्ह, संवेदनशील असा स्वभाव तिचा आहे. हे सगळं तिच्या चेहऱ्यातनं बाहेर कळतं लोकांना. तर असं त्यांनी तिच्याबद्दल वर्णन केलेलं आहे. I could not but observe that as she took the seat which Sherlock Holmes placed for her, her lips trembled, her hand quivered, and she showed every sign of intense inward agitation. आणि पुढे ते म्हणतात की जेवढं मी तिला बघत होतो आत्ता, जेव्हा शेरलॉक होम्सनी तिला चेअर दिली बसायला, आणि बसताना तिचे ओठ थरथरत होते, ट्रेम्बल्ड. हात पण थरथरत होते. बघा, एकाच अर्थाचे दोन शब्द वापरले आहे, ट्रेम्बल अँड क्विवर्ड. सो इफ द सिनॉनिम इज आस्क ऑफ क्विवर, you can write tremble, and the synonym of tremble is ask, you can write quiver. Okay, so तिचे हे सगळं जेव्हा मी बघत होतो की तिचे ओठ थरथरत होते आणि हात पण थरथरत होते, तर तिच्या मनात काहीतरी गोंधळ सुरू आहे, अजिटेशन, खूप विचारांची गर्दी झालेली आहे. इनवर्ड अजिटेशन म्हटलं बघा, इनवर्ड, आतल्या आत, आणि इंटेन्स. आणि ते जे अजिटेशन होतं, विचारांची गर्दी होती, गोंधळ होता, मन शांत नव्हतं, कारण ती तीव्र भावना होती. या सगळ्या भावना कशा होत्या? इंटेन्स, तीव्र, आतल्यात ती दाबत होती. आणि याच हे साईन होतं, चिन्ह होतं की तिचे
हात थरथरत होते, तिचे ओठ थरथरत होते. हे सगळं याच्यावरनं कळत होतं की तिच्या मनात काहीतरी खतखत सुरू आहे आणि ती तिला व्यक्त करता येत नाहीये. सो इट इज द रीडिंग ऑफ Dr. Watson for our lady protagonist, Mary Morstan. Here, see, she is here sitting on the chair, and Dr. Watson is observing her trembling of lips and the hands. Page number 209. See now, Mary Morstan is speaking. I have come to you, Mr. Holmes, she said. मी तुमच्याकडे आली आहे मिस्टर होम्स, बिकॉज यू वन्स एनेबल्ड माय एम्प्लॉयर मिसेस सेसिल फॉरेस्टर टू अनरॅव्हल अ लिटिल डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन. मी तुमच्याकडे आली आहे याचं कारण माझ्या ज्या एम्प्लॉयर आहे, म्हणजे ज्यांच्याकडे मी नोकरी करते गव्हर्नेस म्हणून, त्या मिसेस सेसिल फॉरेस्टर, म्हणजे ती कोणाकडे राहती आहे तर मिसेस सेसिल फॉरेस्टर यांचा उल्लेख नंतर पण येणार आहे लेसन मध्ये. सो कीप इन माइंड, मिसेस सेसिल फॉरेस्टर वॉज द एम्प्लॉयर ऑफ मेरी मॉर्स्टन. ती म्हणते की मिसेस सेसिल मॉरेस्टरला तुम्ही त्यांची एक डोमेस्टिक म्हणजे घरगुती कॉम्प्लिकेशन म्हणजे गुंता, घरगुती काहीतरी गुंता झाला होता, छोटासाच होता तो, लिटिल, पण तो अनरॅव्हल करायला म्हणजे तो सॉल्व करायला म्हणजे गुंता सोडवायला तुम्ही मदत केली होती. अँड शी वॉज मच इम्प्रेस बाय युअर काइंडनेस अँड स्किल. आणि ती तुमच्या दयाळूपणाने आणि तुमच्या स्किलनी, तुमचे जे तुमच्याकडे जे गुण आहेत, ज्या कला आहेत, त्याच्यामुळे खूप इम्प्रेस झाली होती. आता आपल्याला इथे शेरलॉक होम्सचे कॅरेक्टरिस्टिक किंवा वैशिष्ट्ये त्यांच्या स्वभावाची आमच्या समोर लक्षात येत आहे. जर विचारलं, ही वॉज काइंड अँड स्किलफुल. ओके, दीज आर द टू कॅरेक्टरिस्टिक वी गॉट नाव. तिने असं म्हटल्यानंतर, आपल्या मेरीने असं म्हटल्यानंतर, मिस्टर शेरलॉक होम्स ही लिसन दॅट, मिस्टर शेरलॉक होम्सने ते ऐकलं. मग ही ट्राईज टू रिमेंबर दॅट नेम अँड द केस ऑफ मिसेस सेसिल फॉरेस्टर. कारण शेरलॉक होम्सने इतक्या केस सॉल्व्ह केल्या होत्या की त्यातनं एक केस फाइंड आउट करणं किंवा आठवणं, इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क. बट येट ही रिपीटेड थॉटफुली, त्यांनी एक विचार करून रिॲक्शन दिली, रिपीट केलं. ओ मिस सेसिल फॉरेस्टर, आय बिलीव्ह दॅट आय वॉज सम स्लाइट सर्व्हिस टू हर. म्हणजे मला असं वाटतं की मी तिची केस सोडवली, पण ती अतिशय छोटीशी सर्व्हिस होती, तिला सेवा होती. द केस हाऊएव्हर ॲज आय रिमेंबर इट वॉज व्हेरी सिम्पल वन. म्हणजे मला जेवढं आठवतो तेवढं मला वाटतंय की ती केस अतिशय साधी होती, सिंपल होती, असं मिस्टर शेरलॉक होम्स म्हणालेले आहे. सी, सेसिल फॉरेस्टर, द एम्प्लॉयर ऑफ मेरी. Page number 209 from here, she did not think so, but at least you cannot say the same of mine, I can. आता काय म्हणते आहे शेरलॉक होम्सने म्हटल्यानंतर मेरी काय म्हणते बघा. तुम्ही म्हणताय ती केस सिंपल होती, बट शी मीन्स माय एम्प्लॉयर, माझी जी एम्प्लॉयर आहे, तिला मात्र असं बिलकुल वाटत नाही की ती केस सोपी आणि साधी होती. पण तुम्ही माझ्या केस बद्दल तर असं नाही म्हणू शकत. ओके, बट ऍटलीस्ट यू कांट से द सेम ऑफ माइन. माझ्या केस बद्दल तुम्ही असं बिलकुल म्हणू शकत नाही. आय कॅन हार्डली इमॅजिन एनिथिंग मोर स्ट्रेंज, मोर अटरली इनएक्सप्लिकेबल दॅन द सिच्युएशन इन विच आय फाइंड माय सेल्फ. म्हणजे मला तर बिलकुल हे वाटत नाही की माझी केस तशी आहे. माझी केस तर खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे, स्ट्रेंज आहे, अटरली इनएक्सप्लिकेबल आहे. म्हणजे मी त्याला सांगू शकत नाही किती कठीण आहे ते. दॅन द सिच्युएशन इन विच आय फाइंड माय सेल्फ. म्हणजे मी स्वतःला आज ज्या परिस्थितीमध्ये बघते आहे त्याच्यावरंत मला बिलकुल वाटत नाही की माझी केस साधी आहे. होम्स रब्ड हिज हँड्स. होम्सची एक ज्या अनेक सवयी होत्या त्यापैकी एक ही सवय होती की ते असे
खूप विचार करायला लागले की दोन्ही हात एकमेकांवर ठेवून ते असे घासायचे, रब. तसंच त्यांनी आत्ताही केलाय. ही रब्ड हिज हँड्स अँड हिज आईज ग्लिसन्ड. आणि त्यांचे डोळे चमकायला लागले की चला काहीतरी नवीन मला मिळत आहे सोडवण्यासाठी. ही लीन फॉरवर्ड इन इज चेअर. आणि आपल्या खुर्चीवर ते बसले होते ते अजून समोर झुकले. विथ अन एक्सप्रेशन of extraordinary concentration upon his clear-cut hawk-like feature. म्हणजे त्यांनी एक पोझिशन घेतली आपल्या खुर्चीवर. नेहमीच्या स्टाईलने ते खाली झुकले, समोर झुकले आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर असं एक एक्सप्रेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सन्ट्रेशन, एक एकाग्रता त्यांच्या चेहऱ्यावर झळकायला लागली. हिज क्लिअर कट अँड हॉक लाईक फीचर्स. म्हणजे गरुड जसा आकाशात असतो पण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन पूर्ण जमिनीवर असतं की एखादा पक्षी त्याला मिळाला, दिसला की पटकन झेप घेतो आणि त्याला उचलून घेतो. म्हणजे इतकं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन 100% असतं. तसंच एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सन्ट्रेशन इज अ हॉक लाईक कॉन्सन्ट्रेशन शेरलॉक होम्स हॅज. आणि ते त्यांनी त्याची पोझिशन घेतली खुर्चीवर आणि हिला म्हणाला, मेरीला म्हणाला, स्टेट युअर केस. तुमची केस मला सांगा. सेड ही इन ब्रिस्क अँड बिझनेस टोन्स. म्हणजे अगदी एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव्ह होता तो. तो म्हणाला की तुमची केस काय आहे ती मला सांगा. आणि असं म्हटल्यानंतर जिथे डॉक्टर वॉटसन बसले होते त्यांना म्हटलं की अरे ही मेरी माझ्यासमोर काही बोलणार नाही ना, कारण तिची काय गुंता आहे तिच्या केसचा. शी कांट स्पीक विथ मी बिफोर मी. आणि म्हणून तो म्हणतोय, आय मीन्स डॉक्टर वॉटसन felt that my position was an embarrassing one. म्हणजे माझी पोझिशन आता फार कॉम्प्लिकेटेड आहे, म्हणजे मला गुंत्यात टाकणारी झाली आहे. पझळ झालाय तो, एम्बॅरस झालाय. मी थांबावं की नाही थांबावं. यू विल, आय एम शुअर, एक्सक्यूज मी. आणि असं म्हणून तो उठला. मला तुम्ही माफ करा, मी जातो. पण त्याच वेळेस मेरी मॉर्स्टन जी होती ती काय म्हणते, असं यांनी म्हटलं डॉक्टर वॉटसननी की आय सेड रायझिंग फ्रॉम माय चेअर. स्वतःच्या खुर्चीतनं उठत ते म्हणाले की मला तुम्ही एक्सक्यूज करा, मी इथून जातो. आता हे जी मी तुम्हाला सांगितलं ना पोझिशन ऑफ डॉक्टर शेरलॉक होम्स, रबिंग द हँड्स, दिस इज द व्हेरी फेवरेट स्टाईल ऑफ शेरलॉक होम्स. Then Dr. Watson, who was listening the case, he felt that it is very embarrassing for me just to be here. Mary won't tell the things before me. And so as he was in the chair, he just get up. उठला, जायला लागला आणि एक्सक्यूज मी म्हणाला. बट ऍट द सेम टाइम टू माय सरप्राईज, म्हणजे डॉक्टर वॉटसनला सरप्राईज, आश्चर्य वाटलं. द यंग लेडी हेल्ड अप हर ग्लोव्ड हँड टू डिटेन मी. तिनं आपला हातमोजा घातलेला हात उचलला आणि मला सांगितलं, जस्ट सिट डाऊन. इफ युअर फ्रेंड, शी सेड, वुड बी गुड एनफ टू स्टॉप, ही माइट बी ऑफ इनएस्टिमेबल सर्व्हिस टू मी. म्हणजे तुमचा मित्र आणि तुम्ही इथे असावं असं मला वाटतं आहे, सो डोंट गो. आय रिलॅप्स इन टू माय चेअर. आणि तिनं असं म्हटल्यामुळे डॉक्टर वॉटसन पुन्हा आपल्या खुर्चीत बसलेले आहे. सी, मेरी मॉर्स्टन, Sherlock Holmes and Dr. Watson are listening the case of Mary Morstan. Now she began to speak. Mary Morstan began to speak. Briefly, she continued. Briefly, the facts are these. थोडक्यात मी तुम्हाला काय फॅक्ट्स आहे माझ्या केस मधल्या त्या तुम्हाला सांगते. My father was an officer in an Indian regiment. भारतातल्या रेजिमेंटमध्ये माझे वडील ऑफिसर होते. Who means my father, means Mary's father, sent me home when I was quite a child. मी जेव्हा लहान होते ना तेव्हा माझ्या वडिलांनी मला परत पाठवलं लंडनला, कारण ते भारतात होते आणि माय मदर वॉज डेड, माझी आई वारली होती. अँड आय हॅड नो रिलेटिव्ह इन इंग्लंड. आणि लंडन मध्ये माझे कोणीच नातेवाईक नव्हते. अँड फादर वॉज बिझी इन हिज ड्युटी. वडील त्याच्या ड्युटीमध्ये बिझी होते. I was placed, however, in a comfortable boarding establishment at Edinburgh.
माझ्या वडिलांनी मला एका छान बोर्डिंग हाऊसमध्ये बोर्डिंग एस्टॅब्लिशमेंटमध्ये एडिनबर्गला पाठवलं शिकण्यासाठी. And there I remained until I was 17 years of age. वयाच्या 17व्या वर्षापर्यंत मी तिथेच एडिनबर्गमध्ये बोर्डिंग हाऊसमध्ये राहिली, बोर्डिंग स्कूलमध्ये राहिली. इन द इयर 1878 माय फादर, आणि 1878 मध्ये तिचे वडील. आता इथे बघा, द स्कूल, बोर्डिंग स्कूल ऍट एडिनबर्ग वेअर आवर मेरी इज हिअर सिटिंग. मेरी तिथे ऍडमिट झाली त्या शाळेमध्ये टिल द एज ऑफ 17, वयाच्या 17व्या वर्षापर्यंत तिथे होती. आणि पुढे काय घडलं तीच सांगते आहे की इन द इयर 1878 my father, who was senior captain of his regiment, obtained 12 months leave and came home. आणि 1878 मध्ये म्हणजे माझ्या वयाच्या 17व्या वर्षी माझे वडील जे सिनियर कॅप्टन होते त्यांच्या रेजिमेंटमध्ये भारतात, त्यांना 1 वर्षाची म्हणजे 12 मंथची सुट्टी मिळाली. अँड ही केम होम, म्हणजे ही केम लंडन, तो लंडनला आले ते. He telegraphed to me from London that he had arrived all safe and directed me to come down at once, giving the Langham Hotel as his address. आणि लंडन मध्ये आल्यावर मला हे कोण सांगत आहे, मेरी मॉस्टन इज टेलिंग द स्टोरी दॅट हिज फादर टेलिग्राफ्ड हर, तिच्या वडिलांनी तिला टेलिग्राफ पाठवला की ते लंडन मध्ये आलेले आहे अँड ही इज सेफ, आणि अतिशय सुरक्षितपणे परत आलेले आहे. अँड प्लीज कम टू मीट मी, मला भेटायला ये लँगहॅम हॉटेलमध्ये. ऍज हिज ऍड्रेस, त्यांनी तिचा लँगहॅम हॉटेलचा ऍड्रेस दिला वडिलांनी. हिज मेसेज ऍज आय रिमेंबर वॉज फुल ऑफ काइंडनेस अँड लव्ह, आणि त्यांचा जो मेसेज होता मला तो माझ्यावरच्या प्रेमाने आणि त्यांच्या दयाळू स्वभावाने त्यांनी तो लिहिला होता. ऑन रिचिंग लंडन, आणि वडिलांनी सांगितल्यामुळे ती लंडन मध्ये आली. लंडन बघा, लँगहॅम हॉटेल वेअर द ऍड्रेस इज गिवन बाय हिज फादर. ओके, हिअर इट इज लिटन लँगहॅम हॉटेल. अँड ही met with the manager of that hotel. He told her that yes, your father is here, room number, everything he has told. But he said, your father last night has left the hotel and still not came back. तुझे वडील होते इथे पण ते काल रात्री बाहेर गेले, was staying there, but that he had gone out the night before. आदल्या रात्री ते बाहेर गेले बट नॉट येट रिटर्न, पण अजूनही परत आलेले नाही आहे. I waited all day without news of him. आणि कुठलीही न्यूज मला त्यांची मिळालेली नाही. दॅट नाईट ऑन द ऍडवाइस ऑफ मॅनेजर ऑफ द हॉटेल आय कम्युनिकेट विथ द पोलीस. तिथल्या मॅनेजरनी मला सांगितलं की अजून ते आलेले नाहीये, तो पोलिसांना कळव. अँड नेक्स्ट मॉर्निंग वी ऍडव्हर्टाइज इन ऑल द पेपर्स. दुसऱ्या दिवशी आम्ही सगळ्या पेपर्समध्ये ते लापता झाले, मिसिंग आहेत याची बातमी दिली. सी इन द लंडन पोलीस, शी इज गॉन देअर जस्ट टू ऍडव्हर्टाइज the police of her father's missing. And there in the each newspaper he has given the advertise, have you seen Mr. Captain Morstan? And there our inquiries led to no result. And from that day to this, no word has ever been heard of my unfortunate father. He came home with his heart full of hope to find some peace, some comfort, and instead, आणि एवढं सगळं बोलून आजपर्यंत माझ्या वडिलांचा काहीही पत्ता लागलेला नाही. बिचारे माझे अनफॉर्च्युनेट फादर जे लंडन मध्ये परत आले फुल ऑफ होप, त्यांना माझ्याविषयीच्या खूप आशा होत्या. त्यांना काही आयुष्यामध्ये पीस, शांतता, कम्फर्ट मिळवायचं होतं, पण इन्स्टेड त्याच्या ऐवजी शी पुट हर हँड टू हर थ्रोट, तिचा गळा भरून आला, ती बोलू नाही शकली. अँड द चोकिंग सॉब कट शॉर्ट द सेंटेन्स, आणि घसा रुग्ध झाल्यामुळे तिचं सेंटेन्स ती पूर्ण करू शकली नाही. तिची अवस्था बघून शी इज वीपिंग अँड सोबिंग फॉर हर अनफॉर्च्युनेट फादर. डॉक्टर वॉटसन वॉज देअर.
ही वॉज क्लोजली अटॅच टू मिस मेरी. मिस मेरीशी ते आतापर्यंत खूप जवळून त्यांचे संबंध त्यांनी निर्माण केले होते. सो ही केम फॉरवर्ड जस्ट टू मेक हर काम अँड कम्फर्टेबल. तिला पुढे येऊन तिचे सात्वण केलं. सो दिस इज द स्टोरी अँड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर novel, The Sign of the Four. In the next one, we will see the second part of our